Haji Masyim, Haji Sutimi binti Haji Masyim, Haji Miasan bin Haji Syaiman, Saidah bin Haji Syaiman, terus juga Isabai bin Haji Syaiman, Abasari bin bin Haji Ilyas, dan semuanya yang tidak disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, kita mulai saja. Qulu jami'an astaghfirullahaladzim lana wal muslimin wal muslimat astaghfirullahaladzim walil muslimin wal muslimat astaghfirullahaladzim fadlil muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. إلى حضر النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل البيت الكرام شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين ثم إلى حضرة خصوصا في عبد القادر الجزائري على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terus taruh lagi. Sumailah hadratin jami'an muslimin abina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa ikhwanina wa masyayikhina wa ustajina wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yasin والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين وعلى صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم وهم غافلون لقد حق الله على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعدائهم أغلالا فإلى الله وهم مغمضون وجعلنا من بين سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نزلناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأخذنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسكم منا عذاب عليم. قالوا
طائر معكم ضربتم قوم وجاء من أقصى المدينة رجل يشاء قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من يسألكم أجرا مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بضر عن شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا عليه من بعده من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكناهم لهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كلا لجميع الذين محضرون وآية لهم الميتة بعناها وأخرجنا منها فمنه يأكلون وجعل فيها جنة من وعناب وفطرنا فيها من العيون يأكل بشهره وطعام غيرهم فلا يشكرون وعلى الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما يعلمون ويقول لهم الزوج النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى تخرج الخير الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار والقمر في فلك يسبحون وآية لهم أننا ذريتهم في الفلك المشهور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نركهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مؤمنين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا وعملوا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلى الشمس واحدة تأخذهم وهم يختصمون ألا يستطيعون دفعة ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا مكثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تظلمكم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا سننزل وفي سور فاكهون وفجرهم بذلال الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهلكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم رجلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو تشاء لطمسنا على
فاستغفرنا ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نكتب الخلق فلا ينقلون وما علمناه شيئا ما ينبغي له منه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويتوكل على الكافرين أولم يروا أنا خلقناهم مما عملنا وهم الغافلون وزلزلناها فكانهم منها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لا يستطيعون نصرهم وهم جند محضرون فلا يحزنهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه فإذا هو مبين وضربنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي ينشأها وهو بكل خلق عليم الذي جعل من الشجر نارا وإذا يوقظون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحملنا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 وبحمده اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم Ini kelihatan kan ya semua. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين اللهم صل على سيدنا محمد في الاخرين وسلم رضي الله تعالى عن سيدنا رسول الله اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لو الحمد كما ينبغي لجلال كريم عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه لنا بها من جميع الاحوال والافات وقنا بها من جميع الحاجات وتدخلنا بها من جميع الشيئات وقنا بها يا الله انك انت الدرجه وتبلغنا بها الغايات من جميع خيرات الحياه يا بعض الممات انك على كل شيء قدير اللهم صل رضاك ولجنه ومعوذ من شفاعتك والنار اللهم صل رضاك ولجنه ومعوذ من شفاعتك والنار اللهم صل على الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم صل على الهدى والتقى والعفاف والعافيه اللهم يا غني يا حميد يا مغني يا معين يا رحمن يا رحيم يا ودود اغنني بحلالك من حرامك
بطاعتك ومشيئتك وفضلك من سواك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهض به الاوطان وتنفرج به القرى وتقضى به الهوائج به الرقائب وحسن الخواتم استسقى الغمام وجهه الكريم وعلى اله وصحبه بكل لمحه انك سميع بكل معلومنا اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك السلامه في الدين وفتنه في الجسد وفتنه في العلم وبركه في الرزق والتوبه قبل الموت ورحمه الى الموت ومغفره بعد الموت هون علينا بالشكر بالموت ومشتت الجنان وعفو عند الختام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا من الذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واتقنا اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya, alhamdulillah guru kita sudah hadir di tengah kita. Nanti kita mohonkan nanti apabila selesai pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang dimana Allah sampai saat ini masih memberikan kita nikmat Islam dan nikmat masih diberikan kesehatan sehingga bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang penghuni surga Allah Subhanahu wa taala yang kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Kita teruskan kajian kita dengan kitab Risalatul Jami'ah fi Syarhi Bahjatul Wasail yang dikarang oleh dua ulama, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi wa Syekh Nawari Al-Badani. Kemarin sampai halaman 22 paling bawah kali wa annahu ta'ala. Sekarang wa annahu ta'ala. Ini masih menjelaskan tentang masalah iman. Iman itu ternyata bukan di antaranya rukun iman itu ada 6. Cuman apa definisi iman? Ternyata definisi iman ini luas ya. Sampai kita 2 pertemuan belum kelar-kelar. Ini iman. Ya, orang kalau memang menuntut ilmu itu ya pasti mereka terus semangat untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala ini kita teruskan kitabnya. Wa annahu ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala hayyun, ya hayyun. Hayyun itu Allah Maha hidup ya. Hayyun itu Allah Maha hidup. Ya, Allah Maha hidup mustahil apa? Mati. Ya. Kalau yang namanya Tuhan, yang namanya Allah itu nggak kayak Tuhan Yesus Kristus, mohon maaf, mereka dibikin patung. Dia yang bikin, dia juga nyembah itu patung. Kan orang gila. Dia yang bikin kan? Dia yang bikin, kemudian dia yang sembah.
Sampai dulu di zaman sahabat sebelum Nabi Muhammad diutus, itu ada orang-orang di zaman jahiliyah, mereka menyembah patung. Cuma patungnya itu berhalanya itu dari adonan, ya dari adonan roti. Jadi Tuhannya di dalam tas. Jadi adonan roti dibentuk sama dia, matanya, hidungnya, semuanya. Sampai dia jalan-jalan kemana, ke gunung, ke replik begitu, langsung diambil tuh Tuhannya, dia lapar dimakan, dipotek tangannya. Sampai punya pulang lagi Tuhannya habis dimakan lagi. Ya itu zaman dulu. Sekarang zaman Nabi Muhammad pun, Nabi Muhammad setelah wafat, sekarang orang yang aneh pun banyak. Orang yang kemarin di Bekasi tukang bangunan, arsitek, dia ngaku Tuhan, namanya Agus. Gak enak namanya Agus, ngaku Tuhan. Terus di tempat saya di Megamendung, daerah Puncak, ada ngaku dulu Lia Eden, ngaku apa? Malah ikan. Makanya ketika saya di Makkah, waktu saya mendengar di Bogor ini luar biasa, katanya di Indonesia ini askarinya hebat-hebat, polisinya hebat-hebat di sana itu. Kenapa hebat-hebat? Karena polisinya bisa nangkap nabi, bisa nangkap Tuhan, bisa nangkap malaikat. Karena kenapa? Karena di kita begitu. Ada sekarang detik ini, ya Allah, udah diberantas atau belum di Megamendung. Itu ada yang orang kalau masuk ke rumah dia, sekarang zaman sekarang ini dukun, ya, orang dukun sama kiai itu dandanannya sama. Pakai peci sama sekarang, jadi ribet. Orang ke rumah dukun pakaiannya sama, pakai imamah udang-udang begitu, cuman jalannya beda. Orang kalau ke rumah ustadz dikasih doa, dia mah bukan, doanya kagak jelas, doa pakai bahasa Jawa yang begitu, tapi kita nggak paham apa itu maksud doa tersebut. Terus aneh-aneh, suruh nyembelih kambing, suruh nyembelih kelinci, suruh nyembelih, wah pokoknya lah kita disuruh begitu. Dandanannya sama, tapi caranya berbeda. Itu datang di Megamendung, ini harus kita waspadai. Itu kalau kita ditawarin, siapa aja boleh yang mau lihat Allah. Jadi dia bisa ngeliatin manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal menurut di sini kita itu nggak bisa bertemu dengan Allah. Nggak bisa kalau kita di dunia bertemu dengan Allah. Kalau bapak-bapak nih, ibu-ibu, ada cahaya di atas. Arman misalkan namanya ya. Udah, kamu udah nggak usah sholat, nggak usah ikut. Oh ini Tuhan, bukan Tuhan, itu setan. Jin. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani dulu pada sallallahu sirah, ketika ada datang cahaya, ayah Abdul Qadir Jailani, kamu udah cukup ibadah, nggak usah sholat lagi, nggak usah ngajar lagi, udah cukup, udah ahli surga. Terus Syekh Abdul Qadir Jailani ngambil bekiaknya, sendal bekiak tuh yang dulu ya, terompah ya, itu terompahnya diambil, dilempar sampai dia bilang yang mal'un, wahai yang dilaknat, langsung jadi api yang tadinya cahaya. Makanya kalau didatangin cahaya, kamu hati-hati ya, hati-hati, jangan bodoh, udah kamu cukup. Kagak ada nabi aja yang masuk, yang ada dosa, yang dijamin masuk surga, ibadahnya bagus atau tidak? Bagus sampai lututnya apa? Ya lututnya ya, ada berbekasnya, ada bekasnya. Kayak saya di santri di sini ada bekasnya, kalau santri-santri ada bekasnya di sini. Ya pasti karena dia duduk terus. Ya dulu guru saya di santri duduk dari jam 5:30 sampai jam 10 tuh duduk. Sholat paling duduk lagi. Enggak kamar mandi, minum, enggak kamar mandi, enggak kemana. Ngajar terus. Apanya murid-muridnya. Ini orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu. Jadi sekali lagi, kalau kita yang hidup enggak bisa, manusia yang ada di dunia enggak bisa melihat Allah. Kalau melihat Nabi bisa, tapi dengan syarat. Banyak nggak ini sholawatnya sama Nabi? Terus sunnah-sunnahnya kamu lakuin nggak? Bajunya Nabi, cara sholatnya Nabi, cara Nabi bertetangga, cara makannya Nabi. Kalau nggak ngikutin ajaran Nabi, nggak mungkin ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada Habib Ahmad ini, Habib Ahmad pengarang ini kita punya saudara namanya Habib Ali. Habib Ali ini punya orang tuanya salehah, perempuan salehah. Sampai nih Habib Ali udah dewasa, kata tuh orang tuanya, wahai Ali, saya nggak akan nganggap kamu anak kalau kamu belum mimpi sama Nabi Muhammad.
Saya nggak nanggap kamu anak kalau kamu belum dibimbing sama Nabi. Kalau kita mah enggak ya. Saya nggak mau ngaku anak kalau kamu belum kerja atau belum ngasih duit ya. Tapi kalau ini mah enggak mau saya nganggap kamu anak kalau kamu belum mimpi Nabi Muhammad. Akhirnya dilaksanakan sunnah-sunnahnya, dilaksanakan bagaimana cara Nabi makan, bagaimana cara Nabi minum. Tuh Nabi kalau makan pelan-pelan, nggak kayak kita sampai apa? Sampai kegigit ya. Makan sampai apa? Kegigit kita. Oh berdarah itu pelan-pelan makannya, pelan-pelan. Jangan kayak nagih utang cepet-cepet ya kan? Pelan-pelan kita makan. Terus kemudian kalau Nabi ketika makan itu baca bismillah, dikunyah baca alhamdulillah, ngambil lagi baca bismillah. Kita bisa nggak kayak begitu? Agak bisa. Orang makanannya kita masuk diri, udah jengkol, udah pepes, udah apa? Oh ini masih ada yang kurang, mana sih? Tetap ada yang kurang kita. Ini kurang satu lagi sambal. Kita mah begitu, dicari yang kekurangannya. Kalau Nabi kul ma yalik, makanlah sesuatu yang ada di depan mata kamu. Jangan kita nyari-nyari yang lain, apalagi kita bertamu, nggak usah bikin orang sahibul bait ngerepotin kita. Yang ada kita makan. Makanya kalau saya tamu sama orang suruh makan, disuguhin apa aja kita makan. Sunnah jangan disuguhin apa-apa. Dilihatin ini makan bikin ini orang paling aja. Makan walaupun satu. Kita memuliakan memuliakan sahibul bait yang punya rumah. Ini adat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang kita nggak pernah ngelakuin apa yang dilakuin oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang gampang aja makan. Bagaimana cara pakai sendal? Nabi Muhammad pakai sendalnya ada. Pakai sendal itu kanan dulu, melepasnya kiri dulu. Kalau kita mah yang mana aja? Ya kan masuk masjid kita mah kakinya nggak tahu, nggak jelas. Kaki kiri apa kaki kanan? Harusnya kaki kanan. Masuk rumah, masuk WC itu Nabi Muhammad. Padahal kita bisa nggak ngikutin? Bisa, cuma kita ogah, malas ya. Orangnya malas. Jadi kembali kepada iman. Allah itu hayyun mahid, hidup. Jadi manusia itu mati, nggak bisa hidup. Mereka bakal ada waktunya, bakal ada jamnya, bakal ada harinya. Mereka bakal meninggal. Siapapun mereka, pejabatkah, orang kaya, orang miskin, ya, orang gila, lurah, camat, semua bakal apa? Mati. Enggak, saya mah camat matinya nanti terakhir kan nggak bisa. Bapak nanti duluan yang mati, nggak tahu. Terkadang anak muda mati duluan, orang tua belakangan. Terkadang juga orang tua duluan, yang muda belakangan. Makanya kalau ada yang tua itu mereka harus sudah dekat sama Allah. Pokoknya kalau udah 40 tahun ke atas udah harus ibadah dan rajin. Karena kalau dikata-kata Nabi Muhammad, orang yang udah berumur 40 tahun ke atas, dia masih sholatnya, terkadang sholat, terkadang enggak ya, maka itu orang termasuk orang yang sial. Ya, jadi kalau udah 40 tahun beribadah sama Allahnya serius, udah cukup kita tuh main berapa tahun, 25 tahun ke bawah udah cukup ya, tinggal kita ibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian hayyun maha hidup ya, maha hidup. Kemudian alimun maha mengetahui. Allah itu alim, mengetahui apapun yang kita kerjakan baik sendiri ataupun beramai-ramai, Allah itu maha mengetahui. Makanya jangan begini, orang nggak tahu ini, udah gue lakuin aja dia maling gitu. Allah maha mengetahui kan. Kalau iman itu Allah, bukannya orang lain, Allah di hati kita. Setiap kita mau melakukan maksiat di kerjaan nih, ada duit lumayan nih, gue selundupin misalkan ya 20.000, 20.000 ini jangan meremehkan yang sedikit. Karena ini harta nih kita bawa pulang ke rumah, udah dibawa pulang ke rumah, akhirnya dimakan sama anak istri kita. Nanti anak istri kita sama mereka keadaannya, akhlaknya rusak gara-gara siapa? Kita, orang tua. Enggak, saya emang nggak ngasih anak istri, saya emang beli rokoknya dihisap, makanan dimakan sama kita. Kita jimat bikin anak itu jadi daging kan? Jadi daging tetap bakal ada, ya, bakal ada sesuatu yang memberikan madarat kepada keluarga kita. Nah kita kalau kita lagi sendiri takut kepada Allah. Kalau ada orang lihat baru nggak kerja kayak orang sholat. Ada bos gue sholat. Kagak ada bos gue kagak. Soal biar dan gajinya gue naik nih. Sholat ada bos. Fatihahnya juga biasanya sholatnya cepet-cepet, ada bos jadi pelan. Allah, biasanya Allah begitu. Ya kayak orang ini. Cepat-cepat begitu. Tapi ada ini lambat ini.
Sholat itu harus sama. Ada orang, kagak ada orang, ada ulama, ada kiai, kagak ada kiai, ada orang tua, kagak ada orang tua, tetap sama. Itu namanya ikhlas. Ya, kalau kita beda-bedain berarti kita enggak ikhlas. Makanya sholat itu harus ikhlas. Belajar itu harus ikhlas. Hayyun alimun, maha mengetahui. Muridun, maha menghendaki. Allah itu menghendaki segala inna ma'abuhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu namanya Allah. Kata kita kagak jadi, kata Allah jadi. Kata kita Allah itu mah enggak mungkin. Ya menurut akal kita. Ya, menurut Allah enggak. Makanya orang tua dulu tuh, ya mereka yakin dengan rezeki sama Allah ini, itu benar-benar yakin. Orang-orang kampung itu kebanyakan di kampung saya punya anak paling sedikit 13. Paling banyak 15 anak di kampung. Itu orang tuanya saya lihat ibu-ibunya ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga. Bapaknya kerjanya nyangkul. Waktu itu saya tahu nyangkul itu 20.000, 15.000 antara 20.000 kalau dikasih makan. Dikasihnya 15.000, kalau nggak dikasih makan dikasihnya 20.000. Saya tahu dulu waktu SD. Anaknya makan mereka. Anaknya sukses mereka. Anaknya rajin ibadah kepada Allah. Anaknya nggak ada yang namanya kelaparan karena mereka yakin kepada Allah Subhanahu. Kita mah gaji 3 juta kurang aja, padahal kita berdua ya kurang aja, gaji 3 juta kurang, padahal berdua masih orang tua kagak, masih mertua kagak ya kan, tapi kurang. Kenapa? Keberkahannya nggak ada mungkin di situ. Karena kalau 20.000 ada keberkahan dari Allah cukup. Mereka orang-orang petani sholat rajin ibadah sama Allah, yang diprioritaskan sama mereka adalah ibadah sama Allah, sehingga Allah kasih keberkahan. Jalannya min haitsu la yahtasib, dari jalan yang lain, nggak harus dari kerjaan ini aja. Rezeki itu nggak usah takut, harus yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dia punya anak 15, punya anak 13, semuanya pada sekolah. Padahal kalau kita menurut logika 20.000 cukup apa enggak? Enggak cukup. Sehari 20.000 enggak cukup. Karena ada keberkahan, karena yakin kepada Allah, karena dia taat ibadah kepada Allah, sehingga Allah kasih keberkahan. Jadi Allah Maha menghendaki segala sesuatu, qadir. Ya mampu. Ya kalau mustahil lemah, mustahil melemah nggak bisa. Makanya dulu ada orang namanya berkeyakinan bahwasannya gerakan itu dari diri dia. Jadi setiap gerakan tangan ini dia bilang ini gerakan dari kita, bukan dari Allah. Ini dari saya. Ada namanya firqah Najriyah. Pokoknya walhasil ada kelompok yang meyakinkan bahwa gerakan itu dari kita. Ini gerakan ini ajaran yang tidak dibawa oleh Nabi Muhammad. Akhirnya ketua daripada orang tersebut ya yang memimpin bahwasanya gerakan dari manusia, sehingga dia dinikahkan dengan wanita yang salehah ahli sunnah wal jamaah. Setelah nikah ahli sunnah wal jamaah, kenapa ini perempuan ahli sunnah ini mau nikah kepada dia orang yang alirannya belok, bukan aliran ahli sunnah wal jamaah. Ternyata dia mau meluruskan laki-laki tersebut karena perempuannya salehah. Ya, perempuannya solehah, bukan kayak kita ya. Kita mau perempuan, ya Allah, ibadahnya susah, ya kan? Ya mudah-mudahan di sini mah semuanya rajin-rajin, ya. Jam 3 udah bangun, ya kencing, gitu. Ya, mudah-mudahan tahajud, ya kan? Mudah-mudahan. Itu begitu. Akhirnya dia menikah. Pas menikah malam pertama tuh si perempuan udah malam pertama dijima lah, tidur si laki-laki itu yang meyakinkan gerakan dari dia, tidur sama perempuan itu. Tuh kata perempuan sengaja, dia perempuan, kata perempuan nih si laki-laki ini udah misalkan keluar ya, spermanya udah selesai lemes kan. Kata tuh perempuan, kata lu gerakan dari lu. Kalau memang gerakan dari lu, terus saya pengen tidur malam ini, jima ini diterusin. Kagak bisa kata dia, karena dia lemah. Berarti kamu harus yakin bahwasannya gerakan itu dari siapa? Dari Allah. Kita tenaga, kita nggak bisa terus kerja, nggak bisa. Ada waktu istirahat. Coba 24 jam, 3 hari, 4 hari nggak ada istirahat, kerja terus, sakit apa enggak? Sakit mati. Berarti gerakan dari siapa? Dari Allah. Harus yakin ini kita. Ini namanya
iman. Jadi Allah itu yang maha menghendaki. Qadirun dan Allah yang maha mampu. Mutakallimun Allah yang maha berbicara. Allah berbicara. Apa berbicara Allah di dalam Al-Quran? Nabi Muhammad makanya wabalagul ummata bil isra'i wa fardi khamsatin bil ibtira'i qad fajasidikun bitasdiki lahu wa bil khuruji sidqu wa fa'ahlahu. Itu Nabi Muhammad pernah bertemu dengan Allah min ghairi kaifin wa hisalin wa tarat. Jangan dibayangkan bagaimana Allah bertemu dengan Nabi itu seperti kita bertemu dengan teman kita. Jangan bayangkan seperti itu. Pokoknya Allah itu ketemu sama Nabi Muhammad, udah gitu aja. Nggak bisa diprediksi, oh berarti Allah begini, nggak bisa. Pokoknya kita yakin bahwasanya Nabi Muhammad bertemu dengan Allah min ghairi kaifin wa hisalin wa tarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Apa hasil pertemuan Nabi Muhammad dengan Allah? Yaitu meminta keringanan yang 50 waktu menjadi 5 waktu. Itu sayangnya Nabi Muhammad kepada kita. Kalau 50 waktu ada yang sholat kagak. 5 waktu aja masih banyak. Termasuk kita ya. Apalagi 50 dikit-dikit belum mampu makan sholat 50 waktu. Tapi pahala sholat orang sholat 5 waktu dengan 50 waktu sama. Ini karena Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua yang ada di Al-Quran itu namanya firman Allah, ucapan Allah. Itu ucapan Allah. Cuman ucapan Allah ada dua. Ada yang yang di Al-Quran itu namanya firman Allah. Ada yang namanya di hadis-hadis atau di tafsir yang tidak masuk percakapan Allah ini ke dalam Al-Quran, namanya hadis qudsi. Kalau ada yang menyebutkan para ulama, para asatid, mereka mengatakan hadis qudsi, seperti hadis qudsi itu laula kayak Muhammad lima khuliqal akhlaq, ya, lima khuliqal alam. Itu namanya hadis qudsi. Atau hadis qudsi lagi as-saumu li wa ana azibi. Itu namanya ayat Al-Qur'an juga, cuma enggak masuk di Al-Qur'an. Namanya hadis apa? Hadis qudsi. Hadis qudsi ini ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sami'un itu maha apa? Maha mendengar Allah itu. Apapun yang kita ucapkan, yang kita ngomong sendiri di kamar, sesuatu kekufuran, kemusyrikan yang kita katakan di kamar kita sendiri, Allah maha mendengar. Beda dengan kita. Mustahil tuli. Ada nggak kita yang tuli? Ada. Cuman kalau kita mah alhamdulillah nggak tuli. Ada nggak orang yang nggak punya pendengarannya? Nggak ada. Ada. Ngomongnya begini ya, makan begini. Kalau hamil begini, ini hamil. Saya punya anak hamil bahasa itu. Ya masih begitu. Tapi kita alhamdulillah dikasih sama Allah pendengar. Cuman ada orang yang pendengarannya memang zahirnya ada, cuman batinnya nggak ada. Orang yang apa? Yang pendengarannya nggak mau kalau ngaji itu dia kagak mau. Ini orang yang pendengarannya udah tuli, tapi pendengaran bukan pendengaran zahir, pendengarannya batin tidak terlihat. Jadi ada dua berarti pendengaran. Kalau nggak mau ngaji, nggak mau dengar, ya ngaji kitab, ngaji Al-Quran, nggak mau, panas kupingnya, berarti kupingnya Mudah-mudahan kita mah kuping zahirnya nggak tuli, kuping batinnya nggak tuli. Amin ya rabbal. Jangan sampai tuli, karena kalau kuping zahir tuli nggak apa-apa. Tapi kalau kuping batin yang tuli ini yang bermasalah. Orang kalau kuping zahir dia nggak maksiat, nggak berantem, nggak ngelakuin maksiat, nggak ngelakuin yang tidak disenangi oleh orang. Tapi kalau batinnya udah tuli, dia murka terus Allah sama dia. Sebab kenapa? Ibadahnya nggak mau begitu. Namanya kupingnya apa? Tuli. Mudah-mudahan kita mau kuping zahir nggak tuli, kuping batin nggak tuli. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Terus kemudian basirun melihat, mustahil bukan. Kita mah enggak. Kita mah benar, zahir kita ngelihat, tapi batin kita nggak ngelihat. Baca Quran itu ogah, padahal kita bisa bacaannya bagus. Ada orang baca Al-Quran kori-kori ya buat acara doang, di rumahnya nggak baca Quran, buat cari duit doang. Ini nggak boleh juga.
Kita bisa baca Al-Quran, wajib kita membaca Al-Quran. Ini mata titipan dari siapa? Allah. Ini kayak begini. Saya misal Ustaz Saraji ini beliin saya kacamata. Saya matanya kurang awas. Kalau pakai kacamata -2 baru kelihatan. Dibeliin tuh. Itu kacamata. Kan kalau pakai kacamata minus jelas nggak tuh bacaan? Jelas. Hurufnya kecil, pakai kacamata jadi apa? Jadi besar ya kan? Nah udah begitu tuh kacamata bukan buat dipakai bacaan Al-Quran, bukan dipakai bacaan kitab begini, bukan. Dipakai mohon maaf nonton ya di HP yang mohon maaf porno atau telanjang. Kira-kira yang ngasih lihat ridho apa enggak? Agak sialan kacamata dipakai begitu, ya kan? Pasti marah nggak? Begitupun Allah. Kita dikasih mata, Allah titipan nih, titipan buat lo. Mata ini dikasih maksiat kita sama Allah. Yang mata ini ngelihat aib orang, ngintip-ngintip begitu. Pokoknya nih mata dipakai maksiat. Kira-kira yang punya mata, yang ngasih mata marah apa enggak? Ingat berarti itu harus ingat. Karena Allah itu maha melihat. Jadi jangan sampai mata kita dipakai maksiat kalau kita iman kepada Allah. Kalau bermaksiat banyakin baca karena kalau orang sering maksiat dia nggak ingat sama yang namanya istighfar. Karena dia udah sepele, itu udah biasa. Nah udah biasa itu. Ini misalkan ada duit nih, ya ada duit di jalan, ya, atau duit di kantor misalkan. Ini duit nggak tahu punya siapa, main makan aja ambil. Perasaan itu nggak dosa ketika nemu di mana di rumah siapa, main makan aja. Perasaan nggak dosa karena udah biasa. Tapi kalau yang apik, nih makanan sampai duduk di rumah orang aja kalau belum silakan makan nggak mau. Orang apik ya, nggak mau. Ya, karena takut dia belum ngizinin. Sampai kita duduk nih sendal kita hilang, nggak mau pakai sendal yang lain. Udah biarin. Takutnya kita sendal kita hilang, pakai sendal orang lain nyari sendal yang kita pakai. Dia sakit hati. Gimana kalau dia doanya doa yang lain? Karena doa yang majlub mustajab. Doanya orang yang terjolimi itu diijabah. Jadi harus hati-hati. Jangan sampai ada babu gosok namanya. Nggak boleh pakai sendal, pakai baju, pakai pakaian punya orang lain. Kita mah masak nasi ini liwet, pakaian pakai daun pisang. Depan ada daun pisang, diambil aja bismillah. Ya pakai minta lagi. Ini nggak boleh. Gosok. Dia mah ngeridoin. Udah ngomong belum? Dia mah udah ngomong nih ada wasapannya. Berarti itu mah udah ngomong. Dia main ambil aja. Dia ridho, nggak bisa begitu dalam agama. Kalau yang apik mah izin dulu. Lebih baik kita makan di atas plastik daripada di atas daun pisang. Daun pisangnya subhan nggak jelas. Itu orang yang apik seperti itu. Tapi kalau orang udah ambil aja, gue tanggung jawab. Udah gitu kan, padahal dia belum tentu dapat ridhonya dari orang yang punya. Makanya harus apik kita. Jadi makanan masuk ke dalam perut istri kita, anak kita harus dijaga. Ya, jangan sampai ini masuk ke perut anak-anak kita, perut istri kita ini makanan yang tidak diridhoi oleh Allah. Hati-hati. Karena kita tanggung jawab sebagai suami. Perempuan pun sama, makanan yang halal apa yang haram, hati-hati. Uang pun sama, ini uang haknya siapa, berikan kepada orang yang punya hak uang tersebut. Jangan sampai kita main makan sendiri. Terus kemudian ya'lamu kha'inatal a'yun. Ya'lamu, Allah itu ya'lamu yang maha mengetahui kha'inatal a'yun, sesuatu yang tidak terlihat. Ya, sesuatu yang tidak terlihat Allah maha mengetahui apapun yang tidak terlihat menurut pandangan kita, menurut pandangan Allah maha melihat, maha mengetahui. Wa ma tukhfi sudur, dan sesuatu perkara tukhfi sudur yang tersembunyi, ya, yang tidak terlihat atau tersembunyi. Ya, sesuatu ini yang rahasia, yang tidak ada satupun orang yang tahu, tetap Allah maha mengetahui. Apapun yang kita umpetin, ya kalau kata orang mah sesuatu kalau diumpetin bakal kecium apanya? Kecium bangkainya ya. Apapun yang kita umpetin pasti bakal ketahuan.
kita diumpetin aja. Pasti kita narkoba, diumpetin kita narkoba, minuman keras, orang nggak tahu. Sekarang sering, suatu saat Allah akan bukakan ya daripada aibnya. Kayak sekarang pemerintahan mereka yang zalim ya sekarang tertutup, nanti suatu saat sebelum mereka wafat bakal dibukakan oleh Allah siapa yang zalim dan siapa yang adil, bakal diperlihatkan. Cuman kita mah nggak bisa ya, nggak bisa. Bagaimana supaya orang ini terlihat? Nggak bisa kalau Allah belum saatnya membuka daripada kezaliman mereka. Yang adil bisa terlihat, kalau Allah belum buka keadilan mereka nggak bisa. Kita mah hanya ikhtiar aja udah. Semuanya serahkan sama siapa? Allah. Emang dunia ini milik siapa? Milik Allah, bakal kembali kepada Allah. Kita pun milik Allah, bakal kembali kepada Allah. Wa ya'lamu sirra wa akhfa. Dan Allah yang maha mengetahui sir itu yang tersembunyi, wa akhfa yang tidak tersembunyi ya. Itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang sir wa akhfa, yang tersembunyi, yang tidak tersembunyi tetap terlihat. Khaliqu kulli syai'in, khaliqu kulli syai'in. Allah ini menciptakan segala sesuatu. Khaliq ya. Allah itu sang khaliq yang menciptakan kita. Segala sesuatu ya, yang diciptakan di dunia maupun di akhirat itu adalah ciptaan Allah. Wa huwa, dan Allah itu al-wahidu yang maha esa, al-qahharu yang maha perkasa. Ya Allah itu yang maha esa. Qul huwallahu ahad. Allah yang maha esa, yang maha tunggal. Ya, nggak ada temannya, nggak ada siapapun yang temani Allah. Al-Qahhar yang maha perkasa, gagah perkasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa annahu ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan. Sekarang yang selanjutnya tentang masalah iman, Allah Ta'ala itu mengutus, ba'atha itu mengutus sayyiduna Muhammadan, pemimpin kami Muhammadan, yaitu Nabi Muhammad. Allah mengutus pemimpin kami yaitu Nabi Muhammad. Abdahu, ya, ini sebenarnya bukan abdahu, salah tulisan. Abduhu harusnya. Abduhu wa rasuluhu. Ya. Abduhu hambanya Allah, wa rasuluhu dan utusannya Allah. Kita mah bukan hamba sebenarnya, cuman kita mengikuti doang ya, hamba-hambaan. Kalau hamba itu yang benar-benar tunduk kepada Allah. Ya, yang benar-benar tunduk kepada Allah. Segala sesuatu waktunya nggak ada yang bermanfaat. Ya, kalau kita mah banyak yang manfaatnya atau banyak yang nggak manfaatnya. Orang kalau kita hitung nih ngaji sekarang malam Senin sama malam Kamis paling berapa jam? Dibandingkan nih kita tidur berapa jam? Ya kalau kita dihitung umur kita 63 tahun dengan tidur kita banyakan mana? Kalau kira-kira itu makanya jangan, ya Allah, jangan sampai saya nggak masuk surga, jangan begitu ya Allah. Ya kita minta rahmat Allah. Makanya manusia itu semuanya mereka masuk surga bukan karena amalan mereka, tapi karena apa? Rahmat Allah. Tapi bagaimana mendapatkan rahmat? Mendapatkan rahmat caranya dengan belajar ilmu atau mengerjakan sholat 5 waktu. Orang yang 5 kali sholat aja belum tentu masuk surga, apalagi jangan sholat begitu deh. Jangan dia nggak sholat orang yang sholat aja belum tentu masuk surga. Lu ya kan? Lu kagak sholat apa lagi? Gua aja yang sholat belum tentu gua masuk surga, apalagi kagak sholat. Mikirnya begitu. Ya, ini mah enggak, gue mah harus surga. Ya kan semua orang iman, orang Islam bukan semuanya masuk surga. Kata siapa? Enggak bisa begitu. Barsiso ulama abadan di neraka enggak masuk surga. Islam enggak gitu. Islam iman enggak di iman. Muridnya bisa baca kitab pada terbang. Kita enggak punya murid. Ya, satu aja murid bisa baca Al-Quran enggak ada. Bisa baca kitab apalagi enggak ada. Ini mah ulama tapi matinya suul khotimah enggak masuk surga. Iman enggak mau iman. Kenapa? Karena dengan maksiat. Artinya jangan pernah menyepelekan maksiat. Orang sekalipun dia iman, sekalipun dia Islam, tapi wafatnya dalam keadaan ninggalin sholat bakal masuk neraka, enggak bakal masuk surga.
Makanya kalau kewajibannya ditunaikan, insya Allah dia di neraka dulu baru masuk surga. Kalau dia dalam keadaan taat meninggalnya itu. Kalau keadaan maksiat, jangan harap masuk surga. Min alamati su'il khatimah, orang yang tandanya mati dalam keadaan kafir su'il khatimah, orang yang ketika meninggal melakukan maksiat. Jadi hati-hati dalam maksiat. Ya tapi kita nggak bisa dia orang sholatin jangan disolatin, nggak boleh begitu. Tetap KTP-nya Islam wajib disolatin. Urusan dia masuk neraka masuk surga urusan Allah. Cuma kita harus tahu bahwasanya orang yang beribadah sholat 5 waktu, insya Allah mereka masuk surga. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang yang mereka beramal baik masuk surga, orang yang mereka beramal buruk masuk neraka, tinggal pilih. Makanya kalau dulu saya ceramah tuh di Kebantenan, kata saya ada dangdutan juga di sebelahnya. Kata saya kalau pengen masuk surga sih, kalau masuk neraka ya lagian ngadu gitu ya. Tapi ini soalnya gede maulid kalah. Terus kemudian abduhu wa rasuluhu ila jami'il khalqi. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu diutus, ya Allah Ta'ala mengutus pemimpin kita Nabi Muhammad, abdahu, hambanya Allah, wa rasuluhu dan utusannya Allah. Kemana sih? Ila jami'il khalqi, ke seluruh makhluk. Kalau di kitab nggak disebut hamba, kita itu disebutnya apa? Makhluk. Sebab kita mah ibadahnya kurang. Ya. Hamba Allah nggak apa-apa sih. Cuman sebenarnya kita harus benar-benar menghamba kepada Allah. Khaliqu kulli syai'in wa jami'al khalqi, ke seluruh makhluk. Untuk apa sih Nabi Muhammad? Li hidayatihim, untuk memberikan hidayah. Apa itu hidayah? Petunjuk. Untuk memberikan petunjuk kepada mereka. Wali takmili ma'asyihim, dan untuk menyempurnakan kehidupan mereka. Wa ma'adihim, kehidupan ma'asyihim ini kehidupan dunia ya. Jadi wali takmili, dan untuk menyempurnakan ma'asyihim, kehidupan dunia. Wa ma'adihim, dan kehidupan akhirat. Jadi Rasulullah ini diutus ke seluruh makhluk untuk memberikan hidayah kepada umatnya, mereka untuk menyempurnakan kehidupan dunia dan kehidupan. Kita alhamdulillah kita jadi pakai sarung, pakai gamis, ya pakai peci. Ini dengan sebab wasilah siapa? Nabi Muhammad. Tahu kepada Allah, tahu Ka'bah, tahu Madinah, ya kan? Tahu bagaimana caranya sholat. Ini sebab wasilah siapa? Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad yang bawa kebaikan. Dulu perempuan zaman jahiliyah sebelum Nabi diutus, yang namanya punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Orang yang punya anak perempuan dikubur hidup-hidup, langsung aja dikubur. Kalau sekarang perempuan dimuliakan, disayang, dihormati, hatinya harus dilembutin perempuan itu. Karena tulangnya apa? Tulang rusuknya apa? Bengkok. Tulang rusuknya bengkok. Kalau saya tahu saya urut bengkok. Jadi harus pelan. Perempuan, kalau perempuan ngegas ya, kita jangan ngegas juga. Santai, bawa santai pelan. Kalau bisa, kalau perempuan lagi marah kita dengar kabur. Ngopi di luar. Nanti rekannya nih, perempuan begini. Jangan ngomong lu juga. Wah, udah urusan repot udah. Apalagi kalau perempuan pokoknya ada kelas. Ya, udah dia menang ya. Memang begitu bawaannya dari Muhammad. Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun begitu. Sayyidina Umar, istrinya lagi marah, diam Sayyidina Umar, kagak ngelawan. Ya, karena dia udah capek, udah nyuci, udah nyiapin kita kopi, ya kan? Udah nyiapin makanan, ya kan? Perempuan. Tapi kalau perempuan ini salah akidahnya, wajib kita marah. Tapi kalau masalah sepele, perempuan ini harus dihormati, dimuliakan. Kalau seperempuan dimuliakan oleh kita, seorang suami, dia bakal memuliakan balik kepada kita. Pasti perempuan itu dibaikin, dia lebih baik ya daripada kita. Perempuan itu seperti itu ya. Terus kemudian lihidayatin walitakmil ma'asyihim wa ma'adihim wa ayyadahu bil mu'jizatil zahir. Dan Allah yang memberikan ayyadahu itu yang memiliki mukjizat. Atau Allah itu yang memberikan mukjizat kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad, zahirah yang nyata, yang zahir itu yang
terlihat. Jadi ada Nabi Muhammad ya dulu ya. Zahir itu ketika bayi Nabi Muhammad keluar susu di tangannya. Di jempolnya keluar apa? Susu. Nabi Muhammad begini keluar susu di tangannya. Kalau anak kita gini, kalau nggak di stopin, dia udah gede begini aja terus ya. Kalau Rasulullah enggak, dia nggak banyak nyusu di Sayyidah Aminah ataupun di Sayyidah Halimah. Dia lebih banyak nyusunya sendiri keluar susu. Nabi Muhammad itu besarnya, ya pohon bisa jalan Nabi Muhammad. Biawak bisa beriman sama Nabi Muhammad. Biawak dipanggil, ya Dok, ya Zain, ya Labbaik wa Sa'daik, ya Zain aman wafal kiamat. Seketika biawak bisa ngomong kalau dipanggil sama Nabi Muhammad. Itu namanya mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang diberikan kepada siapa? Kepada para nabi dan rasul. Ada namanya maunah. Kalau maunah diberikan nama kita yang rajin ibadah. Pas mau celaka orang mau mati kita mah enggak, biasa aja tenang. Berarti ini maunah. Ya karena kalau kita ibadah, kalau enggak sholat, enggak ibadah, enggak ngaji, dapat keselamatan mulu. Gue lagi PW banget, lagi bagus banget nih keselamatan tapi ibadah kagak. Ini bukan maunah, istidraj. Sungguhan dari Allah. Lu udah gue kasih kenikmatan, suatu saat lu bakal dicelakakan, bakal dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kalau orang yang beriman, yang rajin sholat, yang ngaji, namanya maunah. Kalau orang yang enggak ibadah, dia udah banyak rezekinya, enggak sholat enggak apa, namanya keanehan juga. Cuman keanehannya sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya, jadi dengan mukjizat banyak mukjizat Nabi Muhammad. Banyak banget mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi Muhammad tuh ada 3 kurma di kantong ajaib, ya kantong yang warna hitam. Itu kurmanya cuma 7 doang kalau nggak salah 7. Itu sahabat banyak mau dibagiin hampir 1000. Dipegang sama Nabi Muhammad ke dalam ya. Tangan Nabi Muhammad dimasukin, kata Nabi Muhammad bagiin kurma. 1000 orang kenyang makan kurma. Di dalamnya 7 juga. Itu mending tadi. Kalau kita kurma yang 7 kita masuk ambil 1 deh. Ini ambil dibagi. Sayyidina Jabir sahabat Nabi Muhammad tatkala bikin masakan tuh kebuli, kalau kita mah nasi Bukhari ya, nasi Arab itu berasnya gandrumnya cuma setengah liter doang. Sedangkan Nabi Muhammad waktu itu udah perang sama kambingnya kambing yang kecil, masih anaknya, kambing kacang ya, kecil ya, kambing kacang disembelih. Itu paling buat berapa orang paling tuh? Kira-kira buat berapa orang? Kalau sedikit 10 orang lah ya. Kambing 1 apa gandrung setengah liter 10 orang. Itu Nabi Muhammad lagi perang Badar. Jumlahnya kurang lebih yang masih ada 3000 juga. Itu Nabi Muhammad dibilangin dari sini Jabir pelan-pelan dibilangin ya. Ya dibilanginnya pelan-pelan. Nabi Muhammad dipanggil sama Nabi Muhammad ke rumah dulu ya. Ada susu, bikin susunya cuma 1 gelas doang. Emang ada susunya, emang keadaannya sedikit para sahabat itu ya. Enggak kayak kita susu di rumah banyak ya kan. Dikaleng sampai dibuang ya kan. Basi ya susunya. Itu banyak ya kan. Ini habis sudah dong. Hampir isi doang sama Muhammad. Ya Muhammad ya Rasul ke rumah dulu makan ada sedikit. Nabi Muhammad sahabat ke rumah Jabir dulu. Itu kira-kira kita kalau ngundang begitu, ngundang buat 10 orang, dia ngomong tetangga udah masuk kita di rumah nyiapin buat 10 orang, kira-kira kita gimana tuh? Bingung. Kelabakan gue kemana lagi nih, duit kagak ada. Ngutang sekarang nggak boleh. Zaman sekarang ya kan, aduh gimana? Kelabakan kita puyeng masa. Wah ini mah malu udah urusannya. Terus dia Jabir juga langsung buru-buru balik. Buru-buru balik ke rumahnya. Pas pulang ke rumahnya bilang sama istrinya, wah istriku Nabi Muhammad ngundang 3000. Wah, istrinya lebih marah. Ya kan, dimarahin tuh Jabir sama bininya. Malu-maluin gua aja. Wah, paling kalau orang muda ya. Ngomongnya udah banyak banget ya kan. Orang Sunda juga sama cerewet banyak. Wah, dikatain istrinya. Ya udah gimana lagi ini? Malu akhirnya. Dia pas nyembelih Pas nyembelih kambing, anaknya lihat anak kecil segede gini. 2 punya kembar segede Jabir ini, anaknya 2. Pas nyembelih, goloknya lupa naruh saking sibuknya. Dibawa sama anaknya ke lantai atas, lantai 2. Anaknya, yuk bercanda yuk, pakai golok.
bercandaan. Akhirnya gitu diganti sama dia, mati dengan anaknya, mati anaknya. Itu kakaknya takut dimarahin sama siapa? Sama bapaknya. Dia ada kaca gitu langsung loncat, bunuh diri anaknya, yang kakaknya. Malu takut dimarah. Akhirnya dua-duanya mati nggak? Lihat ke depan, wah anaknya mati. Ini gimana? Lagi duka, Nabi Muhammad datang, lagi capek. Nggak mau kita ngomong, anak kita meninggal. Waduh gimana ini? Saya bingung, kata Jabir. Istrinya bukan 10 doang, udah sedih ini. Orang 3.000 kesini, susu cuma 1 gelas. Dia makanan, waduh puyeng di situ. Ribut suami istri akhirnya. Kata tuh Jabir, udah deh serahin sama Allah aja. Ya Nabi setiap ucapan Nabi pasti ada cara, ada jalan, ada solusi. Anaknya darahnya dipelin di kamarnya, dibawa dipelin juga, dibawa ke atas anaknya. Enggak berisik dulu tuh orang kalau lagi duka, enggak mau dukanya diomongin dulu karena ini Nabi Muhammad lagi capek. Kita pun sebagai istri ketika suami datang jangan ngomong, enggak Bang ada masalah, baru aja digantungin helmnya. Jangan dulu, biar istirahat dulu, kasih air panas, kasih air dingin. Tenangin dulu baru ngomong. Kalau ada masalah tuh begitu. Jadi jangan orang lagi harus tahu situasi dan kondisi gitu tuh orang begitu. Kayak orang baca sholawat, baca orang ceramah. Kalau ceramahnya di orang mati depan mayat, jangan ketawa-ketawa. Ya harus ceramah sedih. Ini biasa ketawa-tawa depan mayat aja ketawa. Nah, ini orang nggak tahu kondisinya, nggak tahu pasnya dia untuk ngomong bagaimana. Kita buka puasa ya, pembawa acara buka puasa sama pembawa acara bulan Maulid beda nggak? Beda, jangan sama. Maulid begitu Nabi Muhammad. Buka puasa bukan Maulid. Jadi ada tempat. Walhasil udah begitu, waduh, dia udah serah nama Nabi. Udah jangan dulu bilang Nabi Muhammad suruh makan dulu. Udah semuanya. Akhirnya ntar duduk, sahabat udah menjajar di halaman. Istrinya gimana? Akhirnya ngomong secara tidak langsung ke Nabi Muhammad. Ya Rasul, kata Nabi, udah jangan ngomong apa-apa. Keluarin jamuannya yang ada di kelas. Nabi udah tahu. Nabi udah tahu. Itu mujizat Rasulullah. Nabi mah udah tahu. Kalau sudah diomong, udah keluarin susu 1 gelas. Keluarin kambing seadanya. Keluarin nasinya. Udah begitu, keluarin piring-piringnya. Kata Nabi Muhammad, piringnya yang banyak. Jadi ambilin piring yang banyak, emang persediaan para sahabat juga ada. Ya dari daun, bukan piring kayak kita, bagus ya. Orang dulu Nabi Muhammad tidurnya aja bukan kayak kita disepeng berat ya. Kesurnya empuk kan. Nabi Muhammad mah pelapar kurma, ada bekas-bekasnya. Ya kita mah tidur enak nggak? Enak kita mah, makanya aneh. Aduh yang banget nih, kalau punya duit hidup, kita mah banyak duit tidur aja empuk. Kalau Nabi Muhammad tidur kayak beginian nih. Kayak begini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, tiba-tiba tuh didoain sama Nabi, susu segelas didoain sama tuh Nabi Muhammad. Tawaduknya Nabi Muhammad kagak minum duluan, kasih sahabatnya, saking sayang kepada umat dan para sahabat. Minum sampai kenyang, minum semuanya lama tuh para sahabat. Susu balik ke Nabi segitu. Diminum sama Nabi Muhammad, dibagiin ke ke Jabir dan istrinya, semuanya pada minum. Makanan, ayo silakan makan, ambil sekenyang-kenyangnya dagingnya, segitu-gitu aja. Nabi Muhammad ngambil, ya tetap itu masih segitu. Jadi Jabir ngambil baru mulai berkurang. Itu mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Muhammad, kasih ini susu sama ini makanan ke anak kamu 2 yang di kamar. Kata dia, ya Rasulullah, sedih dia kan, gak usah ngomong, kasih aja. Dibawa makanannya di piring sama di susu segelas, anaknya di atas lagi main, lagi bercanda, ya lagi bercanda. Hidup lagi nggak? Hidup. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan Nabi Muhammad, kalau baca daripada manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani aja bisa menghidupkan ayam udah mati. Beliau Syekh Abdul Qadir Jailani kalau makan ayam, tulangnya dikumpulin. Ayam bangun, jadi lagi sebentar lagi enak ya kalau begitu ya. Iya, ulang-ulang gak usah berkode jalan begitu. Iya, saya berkode gombiri, bangun kamu dengan izinku. Sampai begitu. Apalagi ini mau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau para wali namanya karamah. Kalau para nabi namanya apa tadi? Mukjizat. Kalau kita namanya mauna atau
istirahat. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang saya sampaikan. Ya, yang tak paham atau yang mau ditanyakan silakan. Ono kan itu banyak. Ini proses kehidupan sehari-hari saya. Terus ke situ ya. Kebenaran saya rumah tangga udah berfungsi. Jadi istri saya stroke begini, saya yang masak. Iya. Ya, iya. Nah, adapun demikian karena saya masak, ya laki-laki ada kekurangannya toh. Nah, ini aja. Iya kan? Gimana sih? Kan udah pulang siang nggak mungkin kan? Saya ambil uang untuk beli bumbu dapur. Hukumnya apa tuh? Ngambil mulu Ustaz udah dikasih. Nah, hukumnya gimana Ustaz? Kalau misalkan begitu, itu harus namanya perjanjian antara suami dan istri biar tidak ada kecurigaan sama. Misalkan uang belanjaannya berapa, siapin. Ya, sehari buat makan itu berapa, atau beli begitu berapa. Kalau perempuan biasanya kalau pengen perempuan itu aman, ya kalau saya juga sama. Kalau beli apa-apa tuh, kalau memang duit kita ditawar di perempuan gitu kan, kita ngambil, beli apa-apa harus ada bonnya. Ya, ada bonnya setruknya ya, biar istri kita tenang gitu ya. Katanya istri kita ada dua ya, perempuan itu ada dua, ada yang begitu sifatnya, ada yang enggak juga. Cuman saya juga yang dapat yang begitu ya. Jadi ada setruknya. Ya, sehingga mereka harus saling meridai satu sama lain. Tetap yang namanya kejujuran tetap insya Allah jadi kejujuran buat kita, insya Allah aman buat kita. Dan itu nggak apa-apa karena uang yang ada di rumah itu milik suami istri berhak, suami pun berhak. Tapi kalau suami dipakainya nggak jalan yang baik nggak berhak. Ya, tapi kalau yang jalan yang baik itu silakan. Tapi yang bagus ngomong dulu, telepon ya. Halo, WhatsApp begitu supaya enak keadaannya. Iya, saling memahami satu sama lain. Begitu aja. Tidak apa-apa tuh. Nggak apa-apa. Kita kan uang itu kita tahu jumlahnya. Tiba-tiba dia ngomong kita, ayah tadi ngambil uang ini ya. Mereka itu tahu. Saya. Kalau kita uang itu masih ya. Iya. Kan kita tahu jumlah uang kita. Dia kan ngomong kan. Harusnya ngomong ya biar nggak ada dusta di antara kita. Maksudnya biar tahu paham. Saya pun begitu. Karena kalau udah kasih sama istri udah megang, karena kalkulator istri lebih hebat daripada kalkulator kita. Iya. Nah, istri saya kalkulatornya hebat, ya kan? Apalagi kalau punya istrinya pernah cari uang, ya kan? Uang ditaruh di mana aja dia tahu. Sampai uang di jok motor dia tahu. Akhirnya ketahuan tuh uangnya. Ini uang apa? Bilang aja uang sial. Itu masalah uang. Rumah tangga pengen aman begitu aja ya. Jadi harus ngomong bapak, jangan ngambil, emang boleh, yang penting apa? Ngomong, jangan diam, dia takutnya kan namanya perempuan ini tujuh. Kalau dia seringnya nggak ngomong, kalau kita udah nyoba, kita kan nyoba, baru tahu. Kita harus ini. Kalau kita udah dapat, ayah ambil ya. Kamu tahu? Ya orang hilang. Kan pasar kebanyakan ya dikasih nih. Nah, masakan kurang, bumbunya gitu, beli bumbu dapur kan 3.000 kan duit pasar ya. Ayah ini jangan dulu, kan lagi masak, kan kurang makan kan. Ya ambil aja dah. Iya, ambil aja boleh. Yang penting tadi pas ngambil ada tulisan bang beli garam 3.000 gitu. Pas dia lihat kok kurang, itu ada kertas. Oh iya, garam. Saya ngambil gitu. Ini kalau ngambil gue nggak usah. Gue ngambil duit ya gue bilang gitu. Jauh sendiri. Ya itu boleh sih. Boleh ya. Yang penting izin nanti udah ngomong. Udah itu. Ada lagi nggak?
Ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya hukumnya nih Ustaz. Kalau misalnya kita bohong sama istri, kita dapat duit sekian, HP-nya sekian. Nah, tapi sekiannya itu kita kasih ke orang tua atau ke mana gitu. Itu hukumnya dosa apa enggak gitu? Ya boleh, silakan. Yang penting selama di jalan Allah. Tapi yang lebih baik kita ngomong aja. Ngomong sama istri, nah saya ngasih orang tua karena memang seorang laki-laki masih wajib memberikan kepada orang tua. Silahkan. Dan perempuan nanti bilang saya ngasih orang tuanya, kita harus ngasih juga. Ya, seperti saya bisa ngasih sama aja kita ngasih. Tapi kalau ada duit yang bukan dari kerjaan kita, boleh silahkan. Jangan begini, kan lu duit 3 juta, ini kemana lagi? Nggak tahu tadi ban kempes itu apa ganti oli, padahal kagak. Itu dosa ya. Ya itu dosa, jangan ya. Ban kempes ya yang lainnya begitu. Tapi yang penting dalam hukum Islam itu perempuan itu sebenarnya yang penting nafkahnya cukup. Artinya dia belanjaannya cukup, jajan dia cukup. Kan dia juga pengen cimol ya, dia pengen apa es krim yang lewat, ya kan begitu kasih aja. Kalau kita ngasih nih bahasa nih, ngasih nih buat apa, buat masak kamu sehari nih, ngasih nih buat jajannya gitu. Ya, ngasih nih buat Bahaya Din. Aduh, bahaya Din. Kalau ada kelebihan silakan, nggak apa-apa ngomong juga ya. Saya juga sama seperti itu. Saya juga terkadang saya nggak ngomong duit, ya kan, karena kalau mohon maaf nih ibu-ibu ya. Kalau kita dikasih ke istri semua, kita kalau ketemu teman-teman pengen ngopi susah juga ya. Susah juga, kita minta telepon, kirim transfer dulu kan gitu. Ya kita juga gitu ya. Khawatir kagak dikasih. Tapi kalau istrinya jangan begini, istrinya benar-benar bagus, istri kita mah kagak begitu. Itu mah istri Pak Ustadz aja, ya kan? Istri saya mah bagus, jangan dizolimi. Dia perhatian nih Mbak buat bensinnya 50 cukup nggak? Kagak nih 100, kagak ada 10.000 ya jangan 100. Buat jajan atau dikasih silahkan. Kalau hasilnya daripada yang lain boleh berbohong, tapi kalau yang bagus ngomong aja. Maksudnya itu di luar gaji. Di luar gaji silakan, bisnis sampingan. Yang istrinya nggak tahu bisnis sampingan ya, gitu. Kalau kayak saya juga sama. Kadang ada rezeki kita nggak ngomong, kita pegang gitu. Maksudnya untuk apa? Untuk situasi yang mepet buat kita ya. Atau masalah ya. Kalau bilang dulu sama mama nggak ditransfer ya kan, akhirnya saya kita ya gagal. Dia bisa begitu juga. Tapi kalau dalam hukum Islam, perempuan itu kasih nafkah dia buat jajan dia udah cukup sebenarnya. Amin. Ya, kasih nafkah buat jajan gitu. Ya. Jadi paham ya? Ya, kalau samping ada sih. Sudah ada lagi. Terakhir. Misalkan nih saya kan perempuan nih, kita kan itu gaji dari kita punya gaji sendiri. Iya. Maksudnya kita itu seandainya uang gaji itu, uang apa kita nggak usah Dibalas. nggak usah suami kita pengen kita mau ngasih yatim atau apa gitu kan, kita kalau usah itu nggak usah ngomong itu nggak apa-apa kan? Oh iya, kalau hak perempuan nggak apa-apa. Dia mau ngasih terserah dia. Yang penting jangan yang haram ya. Yang jalan baik silakan. Tapi kita berrezeki uang halal. Iya, uang halal. Tanpa ngomong, karena kalau kita ngomong nggak boleh sama dia. Iya, silakan. Ya. Kalau gaji sendiri karena tapi begini. Habis nggak tuh waktu laki-laki itu sama perempuan karena sebab kita kerja, ya kan? Habis. Ya, tapi manfaatnya ada nggak buat kita, buat si laki? Ada. Ya ada, jadi semuanya saling ridho. Dan kalau hasil perempuan boleh buat perempuan itu, terserah dia. Kayak duit mahar tuh, duit mas kawin kan mas kawinnya mah sedikit, cuman yang banyaknya seserahan ya. Saya kemarin kata saya, ini mas duitnya berapa? 50 juta. Ini 50 juta mas kawin, agak semuanya. Waduh, mas kawinnya paling sedikit, paling 200.000. Itu mas kawin tuh nggak boleh diganggu sama suaminya. Buat istri khusus, emasnya tuh buat istri. Enggak, suami kagak punya duit, dia semua gue ini nggak boleh. Itu milik istri kita, nggak boleh dia kalau mau pinjam dulu. Pinjam tuh
tapi kagak diganti-ganti ya. Tapi Pak Ustadz gimana? Kalau diambil ganti. Tapi kebanyakan Bang Ustaz. Ya, kalau istri yang bagus ridoin aja ya. Kata istrinya termasuk saya nih, saya ceritain ini mah pengalaman ya, jadi curhat ya. Termasuk saya nih, saya lagi kebanyakan keliling ke kontrakan keliling. Waktu itu saya belum banyak acara, belum ngajar juga waktu pertama sini ya. Sampai kita punya kontrakan kagak punya duit, mau bayar. Sedangkan Pak Hajinya udah WhatsApp mulu, ya kan pusing kontrak yang di WhatsApp mulu ya kan. Kita mah nggak demen yang namanya dikejar-kejar orang, ya kan dari dulu saya sama orangnya. Akhirnya istri pakai apa? Cincin. Bagus tuh cincinnya. Kata saya, ini kontrakan Pak Haji. Udah habis bila buka sama saya jual. Ke tempat emang belinya saya tahu, saya yang beli ya kan. Saya jual. Akhirnya saya punya duit, saya ganti. Nih, saya ganti pakai kalung. Kalungnya buat kita juga. Dia makasih buat anak ya kan. Nggak mungkin istri mau buat sendiri, pasti buat anaknya. Tetap mangga, tapi wajib ganti. Kita punya duit, ganti. Kata-kata mamanya, nggak usah bang, ikhlas, ridho. Alhamdulillah, istri gue emang soleha. Kalau istri soleha itu masuk surganya dari mana aja ya. Mau dari sini silakan. Perempuan itu gampang, tinggal muliakan suaminya. Apapun suaminya pengen, ya diikutin. Insya Allah surganya tinggal milih. Mau Firdaus, mau apa yang penting mah ikut sama suami. Tapi suaminya yang benar ya, jangan yang salah jalan. Satu lagi nih. Saya teruskan jadi ini. Justru saya pendudukannya udah PKK. Udah tiga pertanyaan selesai. Minggu depan kumpulin. Minggu depan kan dicatat surat. Biasanya bacanya enak ya. Kita baru nikah 3 bulan. Jadi nggak ambilannya tuh dijual buat orang tua sih emang. Cuman kan kadang-kadang kita agak kurang serap gitu. Gimana sih kalau baru 3 bulan gitu udah dijual lagi. Walhasil ya walhasil pokoknya itu mah jawabannya minggu akan datang ya. Jadi masih masih ada waktu insya Allah ya, panjang umur ya, sehat walafiat, mudah-mudahan supaya panjang umur, sehat walafiat, aman ya, sakinah mawaddah warahmah, dan semuanya anak-anaknya mudah-mudahan jadi anak soleh-soleha, dilebur buat saya Raji dan keluarga semuanya mudah-mudahan sehat walafiat, dijauhkan dari penyakit, dan mudah-mudahan rezekinya dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna hadhihi al-ayatu marhuma wa tabarrakana min baita furuqan ma'suma wa la min sakiyan wa la mahruma wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kafaratul majlis, lupa maaf. Itu kafaratul majlis, setiap kita duduk kebaikan dibaca. Karena kalau kita duduk itu dibaca, dosa-dosa kita kerorot habis ya. Ya, kerorot habis dosa kita insyaallah dengan baca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makanan nih. Cing, Cang. Oh iya. Cang. Stop. Udah stop.